جمعے کے دن اللہ الصمد کا خاص وظیفہ، لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعے والے دن کا مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو جس نے پچھلے جمعے کو پڑھا تھا، غیب سے رزق کا بندوبست ہو گیا۔ ناظرین، یہ وظیفہ جمعے کے دن کا وہ پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو آج کے دن پڑھ لیتے ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو آپ لوگ مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، یہ وظیفہ آپ لوگ جمعے والے دن 1 منٹ کا وقت نکال کے یہ عمل کر لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج جمعے والے دن کا وظیفہ وہ بہن بھائی لازمی پڑھ لیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار پریشان کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے سارا قرض اتر جائے گا، غیب سے دولت ملے گی، اسی وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ پوری دنیا میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، جمعے والے دن آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جمعے کو پڑھ سکتے ہو۔ آج جمعے والے دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، آج آپ نے لازمی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے آپ لوگوں کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بھائی بہن ایسے ہو جن کے اپنے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غریبی ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، اس وظیفے کو آپ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی، کیونکہ آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے، اگر پیسہ نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے جمعے والے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آج کے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں موجود ہو، اور ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ اولاد نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے آج کا خاص وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، 1 منٹ سے کم وقت میں پورا آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے هو اللہ الرحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ هو اللہ الرحیم 1 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 2 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس وظیفے کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس وظیفے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ
बिस्मिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इस वजीफे को आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इस वजीफे को आप लोगों को अच्छी तरह काउंट करके 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप 11 मरतबा ये वजीफा पढ़ लोगे तो फिर आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है। आपने तीसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर आपने कितनी बार पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, ये सबसे ख़ास बात है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। एक मरतबा सूरत कौसर पढ़ने के बाद आखिर में आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाहुस समद का वजीफा है। इसको आपने किस तरह पढ़ना है ये आपको अच्छी तरह समझना है। इस वजीफे को अपने सीधे हाथ पर पढ़ लें और इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपको आखिर में करना क्या है, एंड तक बिल्कुल वीडियो देखिएगा। वीडियो एक सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा, वरना आप लोग फिर खुद मुझे कहोगे कि वजीफा असर नहीं कर रहा। क्योंकि जब तक अमल को समझोगे नहीं, पूरा देखोगे नहीं तो गलती करोगे, अधूरा आप वजीफा करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अब आखिर में जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाहुस समद का वजीफा है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहुस समद एक बार हो गया, अल्लाहुस समद दो बार हो गया, अल्लाहुस समद तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल अच्छी तरह गिन कर तरतीब और बताए गए तरीके से पढ़ लें तो उसके बाद आप आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दरूद पाक आपको आखिर में एक मरतबा फौरन पढ़ के अब आपको करना क्या है, आप लोग पहले तो अपने गिरेबान में एक मरतबा फूंक मार लें और फिर फौरन आप लोग अपनी अलमारी पर, अगर दुकान पे अमल कर रहे हैं तो दुकान के गल्ले पर, दुकान के चारों कोनों पर, और इसी तरीके से घर में कर रहे हो तो अलमारी पर, तिजोरी पर, घर के चारों कोनों पर, अपने आप पर, अपनी जेब पर, अपने पर्स पे, चाहे तो अपने घर में किसी पर दम करना चाहें तो 2-3 लोगों पर कोई बीमारी है, कोई परेशान है तो उन पर भी आप लोग दम कर सकते हैं। इस अमल को आप लोग हर जुमे के दिन कर सकते हैं। और अगर आप लोग मिसाल के तौर पर जुमे वाले दिन किसी वजह से भूल जाते हैं तो जुमे रात और जुमे को भी आप लोग ये अमल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआओं की अहमियत और उनके फ़ायदे का जिक्र फरमाते हुए अपनी उम्मत को दुआ मांगने की तरगीब दिलाई और फरमाया कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ से बढ़कर इज्जत वाली कोई चीज़ नहीं। और दुआओं की अहमियत का इजहार करते हुए फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। एक और जगह फरमाया कि जो अल्लाह पाक से दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जो बंदा ये दुआ 7 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह पाक उसके गम और परेशानी को दूर कर देंगे। वो दुआ ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जमा, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और उसके सिवा कोई महबूद नहीं। मैंने उसी पर भरोसा कायम कर लिया और वो भारी अर्श का मालिक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना करे। कहने लगे मैंने अपने रब से दुआ की थी लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। बंदे की दुआ उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो किसी बुराई और किता रहमी की दुआ ना करे और जब तक वो जल्दी ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जल्दी करने से क्या मुराद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहने लगे कि मैंने बहुत मरतबा दुआ की थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कबूल हुई। इस पर वो अफसोस शुरू कर दे और दुआ करना छोड़ दे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। मोहतरम नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। तमाम दोस्त नमाज का एहतमाम करें।
کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔